بالخصوص اس مدرسے کی طرف سے اور مدرسے کے ذمہ داران کی طرف سے، یہاں کے استادوں کی طرف سے، یہاں کے طلباء اکرام کی طرف سے جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کی طرف سے ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا سواگت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے آنے کو، اوپر والے سے دعا ہے، اس خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے ہم لوگ یہاں مل جل کر بیٹھے ہیں، اس طریقے سے ہمیں ہر چیز میں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے باتیں تو ماشاءاللہ جو ہونی تھی وہ ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں، اسے ہم دوبارہ واپس نہیں کرنا چاہتے، نہ اس سے متعلق ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے بہت زیادہ اس کے متعلق بیان کرنے کی یا کچھ بات کرنے کی، اس لیے کی باتیں ساری آ چکی ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس ملک ہندوستان میں اور بھارت میں بسنے والے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، بدھ مذہب ہو، کوئی بھی ہو، سارے مذاہب کے لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کا کیا ہاتھ رہا ہے اور ان کا کیا تعاون اور کیا مدد رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ جو مدارس ہیں، بالخصوص سب سے بڑا مدرسہ ہمارے اس ملک میں جو قائم ہے، جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، اور اس مدرسے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس ملک کے دشمن ہیں، اس ملک کے مخالف ہیں اور اس ملک کے لیے بھلا ہرگز نہیں وہ چاہنے والے ہیں، وہ اس مدرسے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ مدرسہ جس کی بنیاد ہی جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے رکھی گئی ہے، اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ وہ مدرسہ سہارنپور ضلع، اس ضلع کی ایک تحصیل ہے اور قصبہ ہے دیوبند، اس جگہ پر وہ مدرسہ قائم ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم بھی جو ہے اسی مدرسے سے فارغ شدہ ہے اور وہیں سے جو ہے ہم نے تعلیم حاصل کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس مدرسے سے جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں پر جو ہے اس ملک سے محبت، امن، بھائی چارگی کی اور اسی طریقے سے آپس میں مل جل کر رہنے کی اور ملک سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس ملک میں رہنا ہے۔ دیکھیے کل کا جو دن گزرا ہے 26 جنوری، آج 27 جنوری ہے، کل کا دن یوم جمہوریہ تھا، یعنی 26 جنوری یہ 72واں یوم جمہوریہ تھا۔ یوم جمہوریہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ہمارے اس ملک کا، اس انڈیا اور بھارت اور اس ہندوستان ملک کا آئین اور قانون جو ہے بنایا گیا، اور اس آئین اور قانون کو بنانے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں مسلمان تھے اس آئین اور قانون کو بنانے میں، یا صرف اس میں ہندو تھے۔ جس طریقے سے اس ملک کی آزادی میں ہندوؤں نے بھی حصہ لیا، سکھوں نے بھی حصہ لیا، عیسائیوں نے اور تمام مذاہب کے لوگوں نے حصہ لیا اس ملک کے آزادی میں، اسی طریقے سے اس ملک کا جب آئین بنایا جانے لگا اور اس ملک کے آئین بنانے کی اور قانون کو بنانے کی جو ہے بات شروع ہوئی ہے، تو اس وقت بھی اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے، ہندو بھائی بھی تھے۔ 1949 میں اور 1950 میں اس ملک کا آئین اور قانون جو بنایا گیا، اس ملک کا آئین اور قانون 26 جنوری 1949 اور 50 میں بنایا گیا اور اس کو نافذ کیا گیا کہ آج سے اس ہندوستان ملک کا آئین اور قانون یہ ہوگا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، 299 رکنی کمیٹی تھی، وہ جو کمیٹی بنائی گئی آئین اور قانون کو بنانے کے لیے،
और यहाँ के संविधान को बनाने के लिए उसमें जो कमेटी थी वो 299 लोगों की थी। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से बहुत सारे लोग थे और मुसलमानों की तरफ से भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें से मैं चंद लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो मशहूर है। मिसाल के तौर पर जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी तरीके से उलमाए कराम में से हमारे मदारिस के उलमाए कराम ने मौलाना लोगों ने जो बड़ी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी है, वो भी जो है इस आईन और कानून को बनाने के वक्त मौजूद थे। उस रुकनी कमेटी में जो 299 लोगों की कमेटी थी, उसमें ये लोग भी थे। उसमें से एक नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। इसी तरीके से जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेवहारवी, इसी तरीके से मौलाना हसरत साहब, इस तरीके से और भी उलमाए कराम जो मौजूद थे। उस वक्त जो है इस मुल्क का आईन और कानून बनाया गया। ये इस मुल्क का आईन और कानून इसी वजह से बनाया गया और ये तय किया गया कि इस आईन और कानून में ये चीज है कि जितने भी मजहब के मानने वाले हैं इस मुल्क में जो रहेंगे, उनके लिए ये कानून होगा कि वो उनको हर तरह से मजहबी आजादी हासिल होगी और हर बिरादरी, चाहे वो ऊंची बिरादरी हो चाहे नीची बिरादरी हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर आदमी को जो है उसका पूरा बराबर हक दिया जाएगा और किसी को ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। अगर जुल्म ज्यादती होगी तो इस मुल्क के आईन और कानून के खिलाफ जो है ये अमल होगा और ये मुल्क को तोड़ने वाली चीज होगी और मुल्क हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ जो है होगा। और जो इस मुल्क के कानून को तोड़ेगा वो इस मुल्क का दुश्मन भी होगा, वो जो है उस कानून का भी जो है दुश्मन होगा, उसको सजा दी जाएगी। इसलिए माशाअल्लाह ये कानून बनाया गया इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी रक्षा के लिए, ताकि इस मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, मेल और मोहब्बत कायम रहे। तो जो लोग इस कानून को खत्म करना चाहते हैं और ये मुल्क चूंकि जमहूरी है और इसका आईन जो है जमहूरियत पर इसकी बुनियाद रखी गई, ये मुल्क सेकुलरिज्म की बुनियाद पर चलेगा। जब तक ये मुल्क जमहूरी रहेगा तो ये मुल्क बाकी रहेगा और जब तक जो है इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आजाद कराया और मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, मुल्क का बंटवारा हुआ और उस मुल्क के बंटवारे में जो लोग दस्तखत करने वाले थे वो हमारे लोगों में से हमारी सफों में नहीं थे, मदरसे के पढ़ने वाले वो नहीं थे। मदरसे का कोई भी नहीं मिलेगा जिसने जो है मुल्क का जब बंटवारा हुआ, मुल्क आजाद हुआ, उसके ऊपर उन्होंने जो है किसी आलिम और मौलवी ने जो है दस्तखत की हो। दस्तखत करने वाले जो थे वो कोई और थे। मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। भाई जिन लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं थी और इस मुल्क से उनको नफरत थी जो है, उन लोगों ने इस मुल्क को छोड़ दिया, उन्होंने अपना कोई दूसरा मुल्क बना लिया। उनको उसका मुल्क जो है मुबारक हो, हमारा ये मुल्क जो है हमें मुबारक हो। हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे मदरसे के जो जिम्मेदारान थे, उलमाए कराम और मौलाना जिनको कहा जाता है, और हमारे बड़ों ने जो है इस मुल्क में चूंकि इस मुल्क को आजाद कराया था, इनका खून बहा था, इनका पसीना बहा था, इनका पैसा खर्च हुआ था, सारी कुर्बानियां दी थी और ये इसी मुल्क की इसी सरजमीन से, इसी मिट्टी से वो पैदा हुए थे और इसी में जो है वो दफन हुए। क्योंकि इस मुल्क से उनको मोहब्बत थी, हमारे आबा अजदाद ने यह फैसला किया कि जिस तरीके से हम यहाँ पैदा हुए हैं इसी तरीके से हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ दफन होंगे, यहीं मरेंगे। इसलिए कि उनको इस मुल्क से मोहब्बत थी। तो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे बड़ों ने जो इस मुल्क में रहने का फैसला इसलिए